کیا اصل وجہ ہے فالج کی, کیوں اس کا اٹیک ہوتا ہے, کیا ریزنز ہیں؟ سب سے پہلے ریزنز کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فالج ایکچولی ہے کیا. فالج ایک اچانک سے ہو جانے والی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کی شریان یا تو بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلوٹ آ جاتا ہے, یعنی اس میں خون کا لوتھڑا پھنس جاتا ہے اور دماغ کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے, یا دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. فالج کی وہ قسم جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلوٹ آ جاتا ہے اس کو ہم اسکیمک سٹروک کہتے ہیں, اور یہ 85% لوگوں میں یہ قسم ہوتی ہے. وہ قسم جس میں دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے, یہ 15% لوگوں میں ہوتی ہے. یہ بہت عام ہے, میں نے آپ کو کہا بہت عام ہے. ہر 2 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک فالج کا مریض کہیں نہ کہیں رپورٹ ہو رہا ہے, اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک فالج کے مریض کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اگر ہم ورلڈ سٹیٹسٹکس کی بات کریں اور پاکستان کے سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پوری دنیا میں 16 ملین لوگ ہر سال فالج کا شکار ہوتے ہیں, اور ہر سال ان 16 ملین میں سے 6 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اس فالج کی وجہ سے, اور 6 ملین لوگ پرماننٹ معذور ہو جاتے ہیں. اس میں اولڈر ایج کے بھی لوگ شامل ہیں یا جوانوں کو بھی؟ یہ کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی حصے میں بھی متاثر کر سکتا ہے. سو ایک نوزائیدہ بچے سے لے کر ایک 70 سال 80 سال یا 90 سال کے بابا جی تک کسی عمر کے آدمی کو کسی بھی وقت متاثر کر سکتا ہے. اب آپ اس کے ریزنز پر آ جاتے ہیں تاکہ کہ ہم ان ریزن سے بچ سکیں. سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا عمومی طور پر, جیسے آپ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ عمومی طور پر ہے اولڈ ایج کی بیماری. اولڈ ایج کی بیماری نہیں, کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ شاید پروبیبلی کامن ہے, مردوں میں زیادہ کامن ہے, لیکن خواتین میں بلڈ پریشر کی جو ہے وہ شرح بڑی, شوگر کی شرح بڑی, دل کی بیماریاں بڑی, اسموکنگ بڑی, تو ان کا رسک جو ہے وہ بھی ہم پلہ ہو گیا میلز کی نسبت. سو میلز اور فیمیل میں بھی اب کامن, رادر اب فیمیلز میں مردوں کی نسبت زیادہ کامن ہو گیا ہے, اور بلیکس میں وائٹس کی نسبت زیادہ کامن. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے. اگر فیملی ہسٹری آپ کی پازیٹیو ہے تو آپ میں رسک کا خطرہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ بہت کچھ کر نہیں سکتے. ہاں, اگر آپ کو بلند فشار خون کا پرابلم ہے, ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہے, اگر آپ کو شوگر کا پرابلم ہے, آپ کو دل کا کوئی مرض لاحق ہے, دل کے پٹھے کمزور ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہوا خدا نہ خواستہ, دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے, کہ دل کے ویلز میں پرابلم ہے, آپ سہل پسند زندگی گزارتے ہیں, آپ کی ڈائٹ میں جنک فوڈ استعمال, مرغن غذائیں زیادہ ہیں, کھابے زیادہ ہیں, کڑاہی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں, برگر زیادہ ہیں, تو خاطر جمع رکھیے آپ کا رسک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں, تو آپ کا رسک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے کوئی سمپٹمز پہلے سے باڈی انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے یا یہ اچانک اٹیک کرے گا؟ جی بالکل, میں بتاتا ہوں. پوری دنیا میں ایک نیمونک ہے جس کو فاسٹ کے نام سے, اور اب اس کو انہوں نے اپ گریڈ کر کے بی فاسٹ کر دیا ہے, کہ اگر یہ سمٹم ہوں تو آپ فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جائیں کہ یہ فالج کی علامت ہو سکتی ہیں. اچانک سے خدا نہ خواستہ آپ کا چہرہ ایک طرف مڑ جائے, اچانک سے آپ کو ایک بازو اٹھانے میں دقت آنی شروع ہو جائے, اچانک سے آپ کو بولنے میں دشواری ہونی شروع ہو جائے, یا اچانک سے آپ کو اپنا بیلنس یعنی توازن برقرار رکھنے میں مشکل آئے, اچانک سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے, تو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی جائیے. یاد رکھیے ٹائم از برین, اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ہم نے برین کو لوز کر دیا. ہر گزرتے منٹ کے ساتھ 1.9 ملین نیورون دماغ کے خلیے جو ہیں ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ڈیمیج ہوتے ہیں. سو اچھا, اس کی کچھ اور علامات ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اچانک سے پورا جسم ایک سائیڈ, دایاں بازو دائیں ٹانگ, یا خدا نہ خواستہ بایاں بازو بائیں ٹانگ کمزور ہو جائے, اچانک سے جسم کی ایک سائیڈ سن ہو جائے, اچانک سے میں نے بتایا بولنے میں دشواری ہو, بینائی چلی جائے, یا اچانک سے آپ کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آنی شروع ہو جائے. آپ بہت کول اینڈ کام ہیں, ایک دم سے بابا جی بہت زیادہ غصے میں آ گئے, ایک دم سے اماں جی رونا شروع کر دیا اور بالکل ان کی یاداشت بھی چلی گئی, تو یہ ایک علامت ہے جو کہ ہمیں
पॉइंट आउट करती है कि स्ट्रोक हमारे यहाँ बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड भी हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोड होती है, फिर हमारे जो घरों के माहौल होते हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ, शौहर बेचारा पिस रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस भी क्या ट्रिगर करती है ब्रेन रिलेटेड बीमारियों को या फालिज को? और स्पेशली मैं नर्वस ब्रेकडाउन के हवाले से पूछना चाहूंगी कि वो क्यों होता है और वो किस तरीके से होता है और क्या इससे रिलेट करता है? जी, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आप देखिए, जो हम पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे जैसे ज़हनी दबाव के मरीज जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर याद रखिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। आपकी स्ट्रेस में हाइपरग्लाइसीमिया, आपका टेंडेंसी शुगर ब्लड लेवल्स आपके ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप तनाव का शिकार हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो आपको बुलंद फशारे खून यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना। हमारे लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज आ गई है, हम कनात की तरफ नहीं आ रहे, हम अल्लाह से राजी होने की तरफ नहीं आ रहे, हम मसनूई जिंदगी की तरफ हम महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी, मसनूई जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। मसनूई जिंदगी ये है कि हम जो है वो जंक फूड, हमने अपनी डाइट से सैलेड्स को निकाल दिया है, हमने अपनी डाइट से फ्रूट्स को निकाल दिया है, वेजिटेबल्स को उसकी जगह जो है आपकी ये डिफरेंट जंक फूड्स ऐड हो गई हैं। फिर आप देखिए, हमारी शॉपिंग मॉल्स ज्यादा आबाद हैं, हमारे पार्क्स कम आबाद हैं। हमारी एक हैबिट जो है वो सुबह की सैर की हैबिट जो हमें बचपन में बताया जाता था, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब मैं आखिरी चीज जो आपको बताना चाहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस स्ट्रोक के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखें, शुगर की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, दिल की अद्वियात रेगुलर इस्तेमाल करें, माहिर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप मुसलसल राब्ते में रहें, आप स्मोकिंग छोड़ दें, आप रोजाना वॉक करें और डाइट में आप जंक फूड का इस्तेमाल कम करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, तो जो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया कि हर 2 सेकंड बाद एक फालिज का मरीज आ रहा है, हर 6 सेकंड के बाद एक फालिज के मरीज की डेथ हो रही, इसको 90% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर मैं नटशेल में कहूं कि फालिज काबिले बचाव है तो 90% लोगों में 90% ये काबिले इलाज है, काबिले बचाव है। और काबिले इलाज क्या है? अगर आपको जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इन सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम भी आपको होता है तो फौरन सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी जाइए। यहां क्लॉट बस्टर दवाई TPA ये मौजूद है और ये क्लॉट बस्टर दवाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको स्ट्रोक हो और वो क्लॉट जो उसकी वो किस्म हो जिसमें क्लॉट आया है और आप अपनी सिम्टम ऑनसेट के 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाएं। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाएं तो याद रखिए कि दवाई जो है वो क्लॉट बस्टर दवाई आपको वहां मिल सकती है और उसके साथ जो फालिज के नतीजे में होने वाली डिसेबिलिटी है यानी माजूरी है उससे आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसको एक बार अटैक हो गया है, खुदा ना खास्ता फालिज का जो मरीज है, उसकी जो रिकवरी है दोबारा वो नॉर्मल हो सकता है? बॉडी किस तरह से दोबारा नॉर्मल हो सकती है? जी, मैं आपको अर्ज करूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर तो हम उस क्लॉट बस्टर दवाई को 3.5 घंटे के अंदर हम जो है वो हमें मिल जाए और हम जो है उसको यूज कर लें, तो उस क्लॉट बस्टर दवाई के साथ हमारी डिसेबिलिटी को तो हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर इकदामात हुआ ना, जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं या अगर जो है वो आपको ये दवाई नहीं भी मिल सकी तो आप हॉस्पिटल की आप लेट भी हो गए हैं तो घर ना रुकिए, फौरन करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी आइए। तो आपको खून पतला करने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी दी जाती हैं, आपको आपके रिस्क फैक्टर से भी आगाही दी जाती है कि इस वजह से आपको हुआ है और अब आपने ये एहतियातें करनी है। और इसके साथ फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। फिजियोथेरेपी क्या है कि आपका जो हिस्सा माजूर हुआ है उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है दोबारा जो है वो रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आते हैं। तो इसके साथ जो है मरीज 3 से 6 महीने के अंदर अपने कदमों पे खड़ा भी हो जाता है और वापस अपनी लाइफ में आ भी सकता है, एक नॉर्मल जिंदगी गुजार भी सकता है। सो इस नोट के साथ कि फालिज
काबिले इलाज भी है और काबिले बचाव भी है। सो अगर सिम्टम्स आए तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी आइए, यहाँ अद्वियात मौजूद है। डॉक्टर अदनान असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और के हवाले से इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इलाज कितना मुमकिन है, इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे।